Welcome students, let me continue another very important and interesting topic in your first year of PUC, that is what complex numbers here. See, you have studied the number system up to real numbers. Real numbers includes rationals as well as irrationals. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಹಾಂ ಸರ್, ಬೇಡ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಫೋನ್ ಬಂತ. Welcome students, let me continue another important topic in your first PUC, that is what complex numbers. Previously the topic was like this: complex numbers and quadratic equations. Actually quadratic equation is completely deleted this year, so we need to study only complex numbers. Okay, see, so far you have studied the real numbers. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, just introductory part I would like to give here. You take the equation x square plus 1 is equal to 0. If you take into consideration this equation, x square equal to what you are getting here, minus 1 you are getting. So x is equal to square root of minus 1 you are getting. Okay, see, the root of minus 1, square root of minus 1. If you take only this step here, x square is equal to minus 1 over here. You think of a real number, any real number, and its square. If you take into consideration negative, this is not at all possible. ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಇರಂಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ minus 2, it is a real number. If it's take it square, it leads to plus 4 only. If you take minus 1 by 3, its square, if you take into consideration, it is 1 by 9, minus sign cancels it. You take if you take into consideration any real number, you may take an irrational number also, no problem. If you take into consideration minus of root 2, if you take the square, it leads to what? Square and root cancels, minus sign also vanishes, only 2 will get. So square of a real number never be negative. So we cannot solve this equation x square plus 1 equal to 0 over the set of real numbers. x square plus 1 equal to 0 ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯಾಗಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಯರ್ ಯೂಲರ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ I. Here the symbol I, last corner da ಹೋಗೈತೆ, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. I, this is called iota. ಇದನ್ನು iota ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, iota ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ I ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯೂನಿಟ್. ಹಿಯರ್ he also called the symbol as imaginary unit, and hence root of minus 1 is equal to I, or I square is equal to minus 1. So with the introduction of this imaginary unit, the problem regarding under root negative values, those numbers particularly we call as the imaginary numbers here, the square root of a negative number. See, for example, root of minus 2, root of minus 3, root of minus 3, square root of minus 2 divided by 5. See, square root of minus 11, etc. So this problem was solved here. Square root of a negative number. If you take into consideration root of minus 2,
you can split it as minus 1 into 2. So root of minus 1 is nothing but I into root 2 you can write here. So as a whole this gives a imaginary number here. See, the square root of a negative number, that is called imaginary quantity or imaginary number. Under root ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಐ ಇಂಟು ಐ. ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದು ಏನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1, ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, it is defined like that only, I square equal to minus 1. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. Next power I would like to take I to the power 3. This can be written as I to the power 2 into I. So I square value ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? I square equal to ಏನು? Only this I square equal to how much? minus 1 into I. So you are getting minus I. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆನಪಿನಾಗ ಏನು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಐ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ತೊಗೊತೀನಿ. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ 4. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? minus 1 into minus 1. Minus 1 into minus 1 leads to plus 1. So I to the power 4 value is 1. So these are the positive powers, positive integral powers of what I value. So basically I equal to root I equal to only I ಬಂದರೆ ಅದು root of minus 1 ಬರೀಬೇಕು. I square minus 1 ಬರೀಬೇಕು. I cube minus I ಬರೀಬೇಕು. I to the power 4 1 ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೆಮರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಐ ಟು ದ ಪವರ್ minus 1 I would like to take. This can be written according to the indices properties as 1 upon I. Indices property ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು 1 upon I ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, I divided by I. ಐನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 into I is I only. I into I square. I square value is what? minus 1. So its answer is minus I. So I to the power minus 1 is equal to minus I ಅಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Next I to the power minus 2 I would like to take. See, this can be written as 1 upon I square. I square value is what? minus 1. So 1 upon minus 1 is simply minus 1. So you need to remember I to the power minus 2 is equal to minus 1 only. I to the power 4 is equal to, minus 4 is equal to 1 upon I to the power 4. You know already I to the power 4 value. ಎಷ್ಟಿದೆ I to the power 4 value? ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 by 1 ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 upon 1 ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪವರ್ಸ್. ನೀವು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ minus 1 ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಹಾಕಿ. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ minus 2 ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ minus 1 ಹಾಕಿ. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ minus 4 ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪವರ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 1. I square equal to minus 1. I to the power 3 equal to minus I to the power 4 is equal to 1. Next to this, negative integral powers, I to the power minus 1 is equal to minus I to the power minus 2 is equal to minus 1, I to the power minus 4 is equal to 1 here. So this is what the scenario, that is what you need to remember here. Now just a little bit, some addition I would like to do here. Please concentrate here. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನು, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ.
ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅದಲ್ಲ, ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದು ಬರೀಬೇಕು, ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಐ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಐ ರೂಟ್ ಎ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಐ ರೂಟ್ ಎ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಐ ರೂಟ್ ಎನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಐ ರೂಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಇಂಟು ಐ ಈಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎ ಬಿ, ನಾಟ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ -3 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ -5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -3 ಇಂಟು -5 ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 15 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ -3 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ -5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ -3 ಈಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3, ರೂಟ್ ಆಫ್ -5 ಈಸ್ ಐ ರೂಟ್ 5, I into I is I square value is -1 and under root values we have multiplied and root 15 you are getting. So ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೂಟ್ ಆಫ್ -2 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ -7 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ರೂಟ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ರೂಟ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ರೂಟ್ 7. ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದರೆ ಐ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಐ ಈಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 7 ಈಸ್ ರೂಟ್ 14, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 14, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 14 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದಂತ ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x plus iy, the numbers of the form x plus iy, where I is nothing but root of -1. X and y both are real numbers. Such numbers are considered to be complex numbers, and the set of complex numbers is represented by the symbol capital C, and this C is equal to x plus iy such that xy belongs to reals. R stands for the set of real numbers, and this I is equal to ರೂಟ್ ಆಫ್ -1, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಝಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಯು ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ here. Z is equal to x plus iy, where x is a real part, in your x plus iy, in the complex number x plus iy, please concentrate here. This x is called the real part. Whereas y is called the imaginary part. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ this is associated with the imaginary unit. I is called the imaginary unit according to Euler. No, already ಐಗೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯೂನಿಟ್ದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಐ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 + 2i, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 - 7i ಇದೆ. ಈ 2 - 7i ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 2 + -7 × i ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ -7 here. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಲೆಟ್ ಮೀ
make a table like this here. Complex number. ಸ್ವಲ್ಪ respond ಮಾಡ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Complex number. Next the concept is that is what z and real part of that z. R e z ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ imaginary part of that complex number. I am z ಬರಿತೀನಿ. Let me take a complex number 1 plus 2i. 1 plus 2i ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ? 1 is the real part. What is the imaginary part? 2 is the imaginary part. Okay. I would like to write 3 plus 4i. In this case, what is the real part? 3. Imaginary part is? 4. Okay. 2 minus I root 3 anta baritini. 2 minus I root 3. See, the real part is 2, very clear. Imaginary part ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. I bit ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. I bit ಏನೈತೆ? ರೂಟ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ತೆಲಗಿಟ್ಕೊರಿ. 2 ಮೈನಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3 ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬ್ರಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ y ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಬಂತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಐ ರೂಟ್ 5. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್? Minus 3 is the real part. What is the imaginary part? Minus root 5. Very good, very good. Minus root 5. Only I would like to write 8. What is its real part? 8. Yes, 8 is the real. 8. ನೋಡಿ 8 ಅನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು 0 ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್? 1 or 0? 0 is the imaginary part. Very good. Let me take one more example. 3i I would like to take here. 3i. 3i ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 3i is the real. So this can be written as 0 plus of I into 3. Then it is in the form x plus iy. ಇವಾಗ ಏನು ಬಂತದು? x plus iy ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ 3i is ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? 0. Imaginary part is 3. I hope you followed this idea regarding the real part and the imaginary part. Okay, so this is what the introduction idea regarding the complex number here. So numbers of the form x plus iy, see I am repeating, the numbers of the form x plus iy where x and y both are reals and I equal to square root of minus 1 are called complex numbers. Are called complex numbers here. So this is what the basic definition of the complex numbers. I hope you followed the idea regarding the real part and the imaginary part. And next let me discuss regarding the algebra of complex numbers. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಗಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇ Z1. See, this is equal to, let me take the complex number in this manner here. Z1 is a complex number which is defined by x1 plus iy1. And Z2 is a complex number which is defined by x2 plus iy2. Okay. See, Z1 is equal to Z2. Z1 is equal to Z2. That means x1 plus iy1 is equal to x2 plus iy2. Only when, that is if and only if IFF brother, if and only if. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ x1 is equal to x2, x1 equal to x2, and the second condition is the imaginary parts, that is x1 plus y1 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. y1 is equal to y2. y1 is equal to y2. If this is possible, then only we can say that the two complex numbers are equal here. Okay, two complex numbers are equal. Very simple concept. ಏನು ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Addition of two complex numbers. See, Z1 plus Z2 is defined as x1 plus iy1 plus of x2 plus iy2. See, you need to add
the real part separately, x1 is to be added with x2 and I you take common, and then what remains? y1 plus y2 remains here. So this is what the scenario. Please concentrate here. One example I would like to take. Let me take an example of 2 plus 3i. This is a complex number, and then 5 plus I. This is another complex number. Or you take ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು 7i ತೊಗೊಂಡು 5 plus 7i. These are the two complex numbers. Say this is z1. This one you take it as z2 here. Now z1 plus z2 is equal to 2 plus 3i is to be added with 5 plus 7i. See, you add separately the real part. 2 plus 5, this is the real part, plus I into bracket, that is 3i plus 7i. Imaginary parts I am adding. I have taken common, and then 3 plus 7 I would like to write. So what it will be, 5 plus 2 is 7, and then 7 plus 3 is 10, and this is leading to 10i. So in this manner we can add the two complex numbers. Overall theme ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡಿಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಫೋರ್. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್, ಈಗ 2 minus 3 ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 plus of minus 3 ಅಂದರೆ 3ನ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ z1 minus z2, this is nothing but z1 plus of minus z2. This is nothing but x1 plus iy1 plus of minus x2 minus iy2. You are going to apply minus sign to that z2 minus of x2 plus iy2, x2 plus iy2. So the answer leads to x1 minus x2. You are going to subtract the real parts. Minus sign is applied there. I you take common. So y1, sorry, in between you need to write plus of I into bracket y1 minus y2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ z is equal to 3 plus 2i and z2 is equal to 1 plus 4i. you take here. ಇವುಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. 3 plus 2i ಇದೆ, ಅದೇನು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, 1 plus 4i ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದನೇದೇನ ಬ್ರಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಕೆಟ್, ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1 minus 4i. ಸೊ 3 minus 1 ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. I you take common. 2 minus 4 you are getting here. Okay, I have taken common. 2 minus 4 you are going to get here. And then 3 minus 1 is 2. 3 minus 1 is 2. 2 minus 4 is what here? Minus 2. So finally what you are getting? 2 minus 2i. This is the answer here. So in this manner you can subtract the two complex numbers. So theme ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ next I would like to take the multiplication of two complex numbers. See, if you have a complex number, say z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ z1 z2 ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ x1 into x2, this is given by x1 into x2 is given by, the product is given by, straight away I am writing x1 plus iy1 into x2 plus iy2. If you take the multiplication, you are going to get x1 x2 minus y1 y2, x1 x2 minus y1 y2
ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ x1 y2 ಪ್ಲಸ್ y1 x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ. ಇದೇನು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 2 + 3i 5 + 7i ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. 3 + i ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 7 + 2i. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ನೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಿಸ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಗುಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿ 3 ತೊಗೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 7 + 2i ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ತೊಗೋಬೇಕು, 7 + 2iನಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ದಿವ್ಯಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ 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 ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಗೊತ್ತು. ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. 3 ತೊಗೊಂಡೆ, 2ನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗುಣಿಸಿದೆ, ನಡು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಡಬೇಕು, ತಲೆಯಾಗಿರಲಿ. 7 + 2i ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 × 7 is 21, 3 × 2 is 6, 6i, I × 7 is 7i. Then it is very important, 2i², please concentrate here, 2i² it is. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. i² ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 21 ಪ್ಲಸ್ 6i and 7i, these two you can add up. 7 and 6 sum leads to 13. i² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? 2 ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. i² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, -1. ಓಕೆ, 21 ಪ್ಲಸ್ 13i, difference is -2. You can take the combination of 21 and -2. This leads to 20 ಅಂದರೆ 2 ಕಳಿರಿ, 19 ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ 39. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. z1 / z2, ದಟ್ ಈಸ್ x1 + iy1 / x2 + iy2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖೇನ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. 3 + 5i / 2 + i, 3 + 5i / 2 + i ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ z, for every complex number z, there is another complex number. Here there is a complex number that is represented as 1/z. Z inverse, that is 1/z, such that after multiplying z with z inverse, that is z into 1/z, this is leading to the answer 1. Actually 1 is the multiplicative identity. ಗುಣಾಕಾರದ 12ನೇ ಅಂಶ 1 ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತೆ, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಕೂಡ ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, z is equal to u take x + iy. ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/z, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/x + iy. ಇದನ್ನು ನಾನು x + iy ಫಾರ್ಮ್, 1/x + iy ಅನ್ನು x + iy ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ a + ib ಫಾರ್ಮ್ನೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ x - iy ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. x - iy ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗುಣಿಸಿದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯಿತು, x - iy ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ?
Is it of the form? Sorry. A square minus ಈ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. A plus B into A minus B, which is equal to what? A square minus A square. A plus B into A minus B ಯಾರು ಹೇಳತ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ, A square minus B square ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ದೊಳಗೆ ಐತಿ ಐ ವೈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಐ ವೈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲಕ್ಷಿರಲಿ, ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ, minus sign as it is I square y square. Please concentrate. X minus iy divided by x square as it is. I square value is minus 1. Minus into minus is plus. So I would like to write y square. So the multiplicative inverse is given by the formula x divided by x square plus y square plus of minus I into minus y divided by x square plus y square. Plus ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ನಡುವ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಶದಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3 + 5i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 + i. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು. 3 + 5i 3 ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 + 5i ಇಂಟು 2 - i ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 × ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 - i ಪ್ಲಸ್ 5i × ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 - i ಮಾಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ a plus b into a minus b, that is a square minus b square, that is 2 square minus of I square. Further 3 into 2 is 6, this is minus 3i. 5 into 2 is 10i plus into I minus, it is minus 5i square. You are getting 5i square. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೇ ಭಾಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಓಕೆ, 2 square is 4, I square value is -1, I square value is -1. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, 6 as it is, 10 and 3 difference is 7, but +7 this time. I -5 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, -5 ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, I square ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, +5 ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ I square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, 4 + 1 is 5, 6 + 5 is 11, 11 + 7i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, 11/5 ಪ್ಲಸ್ I ಇಂಟು 7/5. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x + iy. ನೋಡಿರಿ, x + iy ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ 7/5 ಕರೆಕ್ಟ್, 2/5, 7/5. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 11/5 ಪ್ಲಸ್ I ಇಂಟು 7/5. ಅಂದರೆ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು. ಭಾಗಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ continued concept of the complex numbers, that is conjugate of a complex number.
ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೇ 2 + 3i. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ i ಬೈ ಮೈನಸ್ ಐ. ಐ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐಲೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇದು 2 - 3i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜಡ್, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಕಾಂಜುಗೇಟನ್ನು ಜಡ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜಡ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. Conjugate of a complex number x plus iy is obtained by replacing I by minus I. Suppose x plus iy is the complex number, its conjugate is x minus iy. If x minus iy is the given complex number, its conjugate is x plus iy. ಇಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ z, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ of that complex number z bar. Here 2 minus i, what is its conjugate? 2 plus i. 2 plus i. Root minus 1 minus root 3i. What is its conjugate? Minus 1 plus root 3i. Very good. Okay. If you have simply I, what is its conjugate? Minus I. If you have 3, what is its conjugate? -3. Oh no, only 3. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0 ಇದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 3 ಉಳಿಬೇಕು ನೋಡು. 3 + i × 0 ಇದು. 3 + i ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐಲೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊರಿ. ಮೈನಸ್ ಐ 0ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ your answer is 3 only. Got it? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಜಡ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜಡ್. ಅದು ಜಡ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಡಬಡಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಮುಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿ, ಜಡ್ ಅಂತ x + iy ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x - iy ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಡ್ ಬಾರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ x + iy. ಮೈನಸ್ ಐ ಅನ್ನು ಐ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಐದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. x + iy. x + iy ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. x + iy ಮೀನ್ಸ್ ಜಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥೀಮ್. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೇರವಾಗಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 + or - z2 = ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 + or - ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, conjugate of z1 + or - z2 = conjugate of z1 + or - conjugate of z2. Similarly, the conjugate of z1 × z2 = conjugate of z1 × conjugate of z2. Similarly, for division also it holds here. So ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, say z is equal to x + iy, then its modulus of the complex number is represented by this symbol, modulus symbol. ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ. This is given by modulus of x + iy is given by root of x² + y². This is called the modulus of a complex number. See, if you have a complex number, say modulus of -3 - 4i. If you have a complex number, say that is what z is equal to -3 - 4i is the complex number. Its modulus I have taken here. So this is equal to root of x², that means -3 bracket square plus of y². Y means what? The coefficient of i. I ನ ಸಹಗುಣಕ -4 ಇದೆ, ಅದರ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. So what you are getting? Root of 9 + 16, which is equal to 25, and its answer is 5. So this is what the situation is. One more example, 1 + i √3 I would like to take. Here z1 is equal to -3 - 4i I have taken, and its modulus of z1 I have calculated. z2 is equal to 1 + i √3 I would like to take, and modulus of z2 equal to what you see here. Modulus of 1 + i √3. 1 + i √3. Modulus of 1 + i √3. Here in this case x is nothing but 1, y is nothing but √3. Root formula is root of x² + y². ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಗಡೆ. Root of x² + y². Root of x², that means 1² plus y², that is what? √3,
bracket square. So root of 1 plus 3 only. Root 3 bracket square is 3. So totally 4. Root 4 value is what here? 2 you are getting here. Okay. So one more example. Say Z3 is equal to root 2 plus of root 2i. Can you tell me what is the modulus of this complex number? 2. Okay, its answer is 2. Okay, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡು 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 0² ಪ್ಲಸ್ 0² ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z ಬಾರ್ ಎರಡು ಸೇಮಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ Z ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2² 4 ಬರುತ್ತಾ, 3² 9 ಬರುತ್ತಾ, 9 ಪ್ಲಸ್ 4 ರೂಟ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z ಬಾರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಮೈನಸ್ 3i. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2² ಈಸ್ 4. ಈಗ -3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. -3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇವಾಗ +9 ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 13 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -Z ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು Z ಇಂಟು Z ಬಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mod Z ಟು ದ ಪವರ್ 2ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 into Z2. This is leading to modulus of Z1 into modulus of Z2, and this holds for division also. Modulus of Z1 divided by Z2 is equal to modulus of Z1 divided by modulus of Z2. So these are the basic properties. And one more thing, very important, you remember this multiplicative inverse. ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ of a complex number Z is given by Z inverse is equal to Z divided by Z bar divided by mod Z bracket square. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, Z bar divided by mod Z bracket square. ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ. ಈ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x² ಪ್ಲಸ್ y² ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ Z ಬಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ mod Z ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ 100%. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, Z ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, x ಮೈನಸ್ iy ಬಂದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದೊಳಗೆ, ಛೇದೊಳಗೆ mod Z ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಪ್ಲಸ್ y² ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತೀರಿ, x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಪ್ಲಸ್ y² ಪ್ಲಸ್ i ಇಂಟು ಮೈನಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಪ್ಲಸ್ y² ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ y ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು x ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ x ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್
Every complex number can be represented by a point in the plane and this plane is called the argand plane. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರೆತೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗಾಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 2 or 3 days. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ.